I have drawn an angle here, angle PYR. This is angle PYR. First of all, we have to write name of the angle. Okay, name of the angle is, this is the sign we use for angle PYR. ज्या पॉईंट जवळ अँगल तयार झाला आहे तो पॉईंट मध्ये आला पाहिजे. सो अँगल PYR. देन vertex of the angle, vertex of the angle, that is point Y. Point Y. And arms of the angle, arms of the angle. In other words, arm means sides of the angle. So there are two sides. With these two sides, the angle is made. So first side PY or YP, side YP, and second side YR, side YR. ओके, ह्या अँगलचं नाव आपण आधी लिहिलं, नेम ऑफ द अँगल, व्हर्टेक्स ऑफ द अँगल अँड आर्म्स मीन्स साइड्स ऑफ द अँगल. आता आणखी एक अँगल आपण ड्रॉ करू आणि त्याचं लिहू. सेकंड अँगल. ही रिव्हिजन आहे. आपण 5th स्टँडर्डमध्ये अँगल, पार्ट्स ऑफ अँगल शिकलो आहे. दिस इज अँगल BOS. Okay, first of all, name of the angle, that is angle. हे अँगलचं साईन आहे. आपण पूर्ण अँगल शब्दाने लिहिता हे साईन काढतो. अँगल BOS. ओके, देन vertex is point O. And then sides or arms of the angle, that is side. First side OB, and second side OS. ओके, समजलं हे? I have taken 2 sticks here of different colors. Now I am going to make different angles using these 2 sticks. First of all, first angle, 0 angle. When these two sides or there is no change, or these two sides lie one upon the other, there is no change in their position. In this position, the angle between these two sticks is called 0 angle. आपल्याला माहिती आहे की दोन साइड्सने अँगल तयार होतो. मात्र या दोनही साइड कुठे आहे? एकावर एक आहेत. त्यांच्या पोझिशनमध्ये काहीच बदल झालेला नाही आहे. त्यांनी काहीच कुठलाच अँगल बनवलेला नाही आहे असा सुद्धा. म्हणून हा कुठला झाला? 0 अँगल. देन आपण एक स्टिक मूव केली अशी. नाव the angle formed here is which angle? This is acute angle. This angle is greater than 0 degree and less than 90 degree. This is acute angle. Then when we move this stick again like this, this is angle of 90 degree. हा अँगल किती डिग्रीचा झाला? 90 डिग्रीचा. म्हणून हा कुठला आहे? Which angle? Okay, this is right angle. And now this angle is greater than 90 degree but less than 180 degree. So this is obtuse angle. Angle greater than 90 degree
but less than 180 degree. This is obtuse angle. Then again, when this stick move in this way, these two sticks are straight now. So this is straight angle in this way. This is straight angle, that is 180 degree. Angle between these two sticks is 180 degree. Now the stick is moving like this. This angle is greater than 180 degree and less than 360 degree. So this is reflex angle. This also reflex angle. Now the sticks are one upon another, but the stick makes a complete round. या स्टिकने पूर्ण असा राऊंड तयार केला आहे ना येताना, म्हणून हा संपूर्ण अँगल किती झाला 360 डिग्री. ओके, दिस इज कंप्लीट अँगल. समजलं. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 2. फर्स्ट, match the following. I have written this example on the paper. Match the following. Here measure of the angles are given. First 180 degree, 240 degree, 360 degree and 0 degree. This is the sign of degree. हा small 0 डोक्यावर लिहिला आहे ना, हा म्हणजे डिग्री आहे. Then type of angle. First, zero angle. B, straight angle. C, reflex angle. And D, complete angle. आता आपल्याला मॅच करायच्या पेअर्स. तर झिरो अँगल म्हणजे ज्याचं मेजरमेंट किती असतं 0 डिग्री. सो दिस इज झिरो अँगल. ओके. देन स्ट्रेट अँगल. स्ट्रेट अँगल मीन्स हॅविंग measurement 180 degree. So 180 degree. Then complete angle. Complete angle means 360 degree. We have learned this. Then reflex angle means the angle more than 180 degree but less than 360 degree. 180 अंशापेक्षा जास्त मात्र 360 अंशापेक्षा कमी. So reflex angle 240 degree. समजलं. Then second example बघू. The measure of some angles are given below, which write the type of each angle. So first example बघू. फर्स्ट बघू आपण. फर्स्ट एक्झाम्पल 75 डिग्री म्हणजे हा कुठला अँगल असेल. दिस इज लेस दॅन 90 डिग्री, मोर दॅन 0 डिग्री बट लेस दॅन, म्हणजे 0 डिग्री ते 90 डिग्रीच्या दरम्यानचा अँगल आहे ना हा. सो दिस इज ॲक्यूट अँगल. हा कुठला आहे ॲक्यूट अँगल, लघुकोन. सेकंड एक्झाम्पल 215 डिग्री. 215 म्हणजे 180 डिग्रीपेक्षा मोठा आहे आणि 360 डिग्रीपेक्षा छोटा आहे, म्हणून हा झाला रिफ्लेक्स अँगल. हा टाईप कुठला आहे रिफ्लेक्स अँगल. थर्ड 180 डिग्री. 180 डिग्री मीन्स straight angle. This is straight angle. Then 0 degree. 0 degree means zero angle. Okay, this is zero angle. Then 120 degree. 120 degree means more than 90 degree and less than 180 degree. So obtuse angle. Then 90 degree. 90 degree is a right angle. Okay.
समजले हे प्रकार? आपण इथे बघितले बघा, इथे सगळे प्रकार दिलेले आहेत आणि त्यांची नावं आपल्याला लिहायची. हे सेकंड एक्झाम्पल आपण सॉल्व केलं. तर थर्ड बघू. लुक ॲट द फिगर्स बिलो अँड राईट द टाईप ऑफ ईच ऑफ द अँगल्स. हा कुठला अँगल आहे? हा 90 डिग्रीपेक्षा छोटा आहे, म्हणून हा ॲक्यूट अँगल. हा 90 डिग्री आहे, सो दिस इज राईट अँगल. हा अँगल रिफ्लेक्स अँगल. देन दिस अँगल स्ट्रेट अँगल 180 डिग्रीचा. आता इथे त्या आर्म्स किंवा त्या साईड्स एकावर एकच आहेत, म्हणून ह्या कुठला आहे? हा 0 अँगल. आणि हा पूर्ण फिरून आलेला आहे ही सेकंड साईड, सो दिस इज कम्प्लीट अँगल. ओके. मग हा प्रॅक्टिस सेट तुम्ही सोडवायचा आहे. प्रॅक्टिस सेट 2 तुमच्या नोटबुकमध्ये सोडवायचा आहे. नाव इंट्रोडक्शन ऑफ compass instruments. You have seen these instruments in your compass box. हे सगळं साहित्य तुमच्या कंपास बॉक्समध्ये आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज compass. I have attached a pencil in this compass, and using a proper distance or given distance, we can draw a circle using this compass, or we can bisect the given segment, line segment, or draw perpendicular bisector using this compass. आपण कंपासचा वापर करून वर्तुळ काढू शकतो, दिलेला सेगमेंट बायसेक्ट करू शकतो, परपेंडिक्युलर बायसेक्टर काढू शकतो. त्याला कंपासचा वापर त्यासाठी होतो. त्यानंतर प्रोट्रॅक्टर. दिस इज प्रोट्रॅक्टर. स्केल इज गिवन इन द इनर अँड आउटर साईड ऑफ दिस प्रोट्रॅक्टर. याच्याने आपण दिलेला मापाचा कोन काढू शकतो. किती अंशाचा कोन काढायचा आहे ते आपण प्रोट्रॅक्टरचा यूज करून काढू शकतो. देन स्केल. दिस इज स्केल ऑर रूलर. स्केल म्हणायचं किंवा रूलर म्हणायचं. याच्यावर पण दिलेलं आहे सेंटीमीटर्समध्ये. 15 सेंटीमीटर्सची रूलर आहे ही. आपण दिलेल्या मापाचं सेगमेंट, लाईन काढण्यासाठी रूलर वापरतो. देन दिस इज divider. It is used to measure the distance between 2 points. 2 पॉईंट्स दिले तर त्यातलं डिस्टन्स मेजर करण्यासाठी आपण हे डिवायडर वापरू शकतो. हे असं डिस्टन्स घेतल्यानंतर हे इथे मेजर करू शकतो आपण. हे 7 सेंटीमीटर आहे. ओके. म्हणजे फक्त डिवायडरचा वापर करून आपण 2 पॉईंटमधलं अंतर नाही मोजू शकत. तर डिवायडरने ते पॉईंट घ्यायचे आपण आणि स्केलवर आपण ते स्केलचा वापर करावाच लागेल. ओके. देन देर आर 2 more types of instruments in the compass box. You have seen, look at these 2 set squares in the compass box. Observe their angles. Okay. Here this angle is of 90 degree. This is also 90 degree. We can use this set square to draw angle of 90 degree without using this protractor. आपल्याला 90 डिग्रीचा इथे दोन्ही सेट स्क्वेअरला 90 डिग्रीचा अँगल दिसत आहेत. आपल्याला जेव्हा 90 डिग्रीचा अँगल काढायचा आहे प्रोट्रॅक्टर शिवाय, त्यावेळी आपण या सेट स्क्वेअरचा वापर करू शकतो. ओके. अँड ऑल्सो टू ड्रॉ angles of 30 degree, 45 degree, we can use these set squares. Okay. Again, scale or ruler. This is protractor. These are set squares. This is compass and this is divider. And we have learned the uses of these instruments also. Okay. Now we are going to bisect the angle bisector, or we are going to draw angle bisector. Bi means 2 and sect means equal part. Okay. So we have to bisect the angle means we have to make 2 equal parts of the given angle. म्हणजे आपल्याला अँगल बायसेक्ट करायचा म्हणजेच काय, आपण 5वीत अँगल काढायला शिकलोय. जर अँगल
80 डिग्रीचा काढला आपण, तर तो बायसेक्ट करायचा म्हणजे त्या अँगलच्या मध्ये एक लाईन काढायची, लाईन सेगमेंट, ज्याने त्या अँगलचे दोन सारखे भाग तयार होतील, 2 इक्वल पार्ट्स. जर 80 डिग्रीचा अँगल असेल तर दोन पार्ट किती डिग्रीचे तयार होतील? 40 डिग्री, 40 डिग्री. ओके, अशा प्रकारे आपल्याला अँगल बायसेक्टर शिकायचा आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू ड्रॉ अन अँगल ऑफ 80 डिग्री. आता आपण बघू, इथे एक लाईन ड्रॉ केली आपण. आता अँगल काढू 80 डिग्रीचा. हा 80 डिग्रीचा अँगल आहे आपला. दिस इज अँगल PQR. आता ह्या अँगल PQRला बायसेक्ट करायचं म्हणजे काय? कंपासच्या साह्याने आपण ह्या अँगल PQR जो 80 डिग्रीचा आहे याचे दोन सारखे भाग करायचे. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेकिंग कन्व्हिनियंट डिस्टन्स इनटू द कंपास, पुट द कंपास पॉइंट ऑन Q and draw an arc on both sides of the angle. त्या काढलेल्या कोनाच्या आपल्याला दोन्ही साईडवर येणारा एक आर्क ड्रॉ केला आपण. ओके, कन्व्हिनियंट डिस्टन्स घेतलं होतं, हे मोजलेलं नव्हतं. आता काय करायचं, हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन यांना नाव दिलं आपण. पॉईंट A, पॉईंट B, हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन म्हणजे जे या कोणाला छेदले. आता कंपासमध्ये पुन्हा कन्व्हिनियंट डिस्टन्स घ्यायचं आणि पॉईंट B वर कंपासचं टोक ठेवायचं आणि एक आर्क ड्रॉ करायचा अँगलच्या आतल्या बाजूने. ओके, समजलं? सेम डिस्टन्स घ्यायचं, डिस्टन्स बदलायचं नाही. पॉईंट, कंपासचा पॉईंट A वर ठेवला आणि पहिल्या आर्कला इंटरसेक्ट करणारा दुसरा आर्क म्हणजे छेदणारा दुसरा कंस काढला. आता जो पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे हा, हे दोन्ही कंस जिथे छेदले त्या पॉईंटला नाव दिलं C आणि ही लाईन ड्रॉ केली QC. QC ही ड्रॉ केली. झालं? आता ह्या अँगल PQRचे दोन इक्वल पार्ट तयार झाले. अँगल PQC अँड अँगल PQRचे दोन अँगल तयार झाले. अँगल PQC अँड अँगल CQR असे दोन अँगल तयार झाले. जर अँगल PQR 80 डिग्री होता तर अँगल PQC किती असणार आहे आता? 40 डिग्री अँड अँगल CQR 40 डिग्री. ओके, आपण मेजर करून बघू. बघा, दोन्ही अँगल 40 डिग्रीचे झाले. म्हणजेच ह्या रेषेने या अँगलचे दोन समान भाग केले, बायसेक्ट केला तो. समजलं? नाव प्रॅक्टिस सेट 3. यूज द प्रॉपर जॉमेट्रिकल इन्स्ट्रुमेंट्स, मीन्स कंपास इन्स्ट्रुमेंट्स. आपण आत्ता ओळख करून घेतली ना त्या इन्स्ट्रुमेंट्सची. त्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर करून यू हॅव टू कन्स्ट्रक्ट द फॉलोइंग अँगल्स. यूज द कंपास अँड द ruler to bisect it. इथे फर्स्ट अँगल आहे 50 डिग्री, सेकंड 115 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री. हे अँगल तुम्हाला ड्रॉ करायचे आणि यांचे बायसेक्ट काढायचे, अँगल बायसेक्ट करायचे. हे यातलं एक एक्झाम्पल आपण घेऊ. हे फर्स्ट एक्झाम्पल 50 डिग्री. फर्स्ट ऑफ ऑल आपण 50 डिग्रीचा अँगल ड्रॉ करू. डिग्री, हा आपला अँगल झाला 50 डिग्रीचा. अँगल ABC.
कंपासमध्ये कन्व्हिनियंट डिस्टन्स घेतलं आहे, पेन्सिल लावली आहे, कंपासचं टोक व्हर्टेक्स बीवर ठेवलं आणि एक आर्क ड्रॉ केला. ओके, इथपर्यंत समजलं हे. पुन्हा कंपासमध्ये कन्व्हिनियंट डिस्टन्स घेतलं, हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन आहे PQ, हे पॉईंट. आता यांच्यावर पॉईंट Qवर आपण कंपासचं टोक ठेवलं आणि कोणाच्या आतल्या बाजूला, अँगलच्या आतल्या बाजूला एक कंस काढला, आर्क काढला. पुन्हा तेच डिस्टन्स ठेवलं, बदललं नाही. पॉईंट Pवर कंपासचं टोक ठेवलं आणि पहिल्या आर्कला इंटरसेक्ट करणारा दुसरा आर्क काढला. आता हे पॉईंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आहे R, हा आपण जोडू. ओके, मग आपला मेजरमेंट ऑफ अँगल ABC वॉज, आपण ABC किती डिग्रीचा काढला होता? 50 डिग्री. आता या ABCचे 2 पार्ट्स तयार झाले, इक्वल पार्ट्स, ते मोजू आपण. बघा, 25 डिग्रीज. सो मेजरमेंट ऑफ अँगल ABR, 2 इक्वल पार्ट्स तयार झाले, 25 डिग्रीज. अँड अगेन angle CBR is also 25 degrees. समजला अँगल कसा बायसेक्ट करायचा? आता प्रॅक्टिस सेट 3 तुम्ही सोडवायचा. नाउ सॉल्व प्रॅक्टिस सेट 2 and practice set 3 in your maths notebook.